ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਖਸ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 7.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं। कृतं में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई
तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा? लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली,
थाली बजाई, दिए जलाए, तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी? लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बॉर्न, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। वैक्सीन बनने से पहले और वैक्सीन लगने तक इस पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। हमारे सामने चुनौती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में, दूर दराज इलाकों में समय से वैक्सीन पहुंचाना, ये भी किसी भागीरथ कार्य से कम नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनौतियों के समाधान तलाशे असाधारण स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया। किस राज्य को कितनी वैक्सीन कब मिलनी चाहिए, किस इलाके में कितनी वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, इसके लिए भी वैज्ञानिक फॉर्मूले के तहत काम हुआ। हमारे देश ने कोविन प्लेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई है, वो भी विश्व में आकर्षण का केंद्र है। भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहूलियत दी, बल्कि हमारे मेडिकल स्टाफ के काम को भी आसान बनाया। साथियों, आज चारों तरफ एक विश्वास है, उत्साह है, उमंग है। समाज से लेकर इकोनॉमी, हम हर तबके पर देखें, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म ही नजर आता है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर में भी नई ऊर्जा दिख रही है। पिछले महीनों में किए गए कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशिएटिव, गति शक्ति से लेकर नई ड्रोन पॉलिसी तक भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोरोना काल में कृषि क्षेत्र ने
हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा। आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं। वैक्सीन के बढ़ते हुए कवरेज के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गतिविधियां हो, खेल जगत हो, टूरिज्म हो, एंटरटेनमेंट हो, सब तरफ सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाले त्योहारों का मौसम इसे और गति देगा और शक्ति देगा। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था। बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है सबके प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। हमारे यहां दिवाली के समय, त्योहारों के समय बिक्री एकदम बढ़ जाती है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। साथियों, आज हमारे सामने अमृत महोत्सव के संकल्प है। तो ऐसे में हमारी ये सफलता हमें एक नया आत्मविश्वास दिलाती है। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी
एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਰਥਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਲ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤੋ, ਦਲ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟ ਨੇ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉੱਥੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਖੱਲਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਫੋਟੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਨਵੀਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਹੰਗ ਨਵੀਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਖੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਖੱਲਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਨਵੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਵੀਨ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਗਗਸੀਨਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਤੂਤ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡੇ ਖੋਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਗੇ ਖੋਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ 15 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 27 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਜੈਦਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗਲਤਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਕੜ ਪੁੱਟਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਜਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀਆਂ, ਅਮਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਨੇ ਵੀਰੇ, मैं जिस दिन से धरना चालू होया उस दिन से इतने आया हूँ। मैंने 14 अप्रैल ने वैसाखी थी, वैसाखी वाले दिन अमृत छकिया। मेरे केस थे, मैंने बाबा मान सिंह दसी, मैं बाबा जी मेरे केस तो इन्ने है, अमृत मेरे को अमृत छकना दल पद की सेवा करनी है। बाबा मान सिंह ये बोलिया
ये चलो कोई नहीं, तेरे को दलबंद की सेवा करनी है तो अमृत छक ले, तेज तेरे आस्ते आस्ते बढ़ते जाऊंगे। मैं कोई बात तुझे बाबा ये बोलते हैं तो मैं छक लेंदा बाबे। ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं पंज प्यारे हिम्मत सिंह चमगौर साहब मौजूदा जत्थेदार बापू गुरनाम सिंह, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ बाबा अमन दलबंद पंज प्यारे हिम्मत सिंह चमगौर साहब। ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ? नहीं मैंने अमन को ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? उसको मैंने ये दो घोड़े बंद रहे, एक निकाला ले एक बड़ा लाले और उत्ते बीड़ी पींदा सी। मैंने उसको ये बोला मगर मेरे इत्ते बीड़ी, ਇੱਥੇ 10 गवाह है ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। मैंने उसको ये बोला मगर इत्ते बीड़ी ना पी। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। की कर रहे हो अगर बाबे जी अगर आगे दस जल्दी आगे आ जाओ। जो लोग जा रहे थे उसके लात तोड़ी आपने? क्यों तोड़ी, की कारण है? क्यों तोड़ी? आपको पता नहीं है कि ऐसे को बदनाम कर रहे हैं आप? मैंने उसको ये बोला कि मैंने तू बीड़ी बता दो ਇਹ ਨੂੰ ਕੇ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਾਂਗ ਫੇਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਰੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਾਂਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। बाबे जी ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। परमात्मा का जान देनी झूठ ना बोलना, परमात्मा का जान देनी झूठ ना बोलना, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ मैं तू सच बोल दो नहीं सच। लात क्यों तोड़ी आपने? एक मिनट, लात क्यों तोड़ी आपने? मैंने उसको ये बोला मगर तू इतने बीड़ी ना पी। उसने मेरे इतने आज भागने वाले आंगली करके बोले तू कौन है मेरे को रोकने वाला? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਤਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਗਈ। ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਤੇ ਓਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦਲ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਾਣੀ ਉਹ ਪੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣੋ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਖੜਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਉਹਦੋਂ ਗਲਾਵੇ ਕੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਮ ਕੀਮ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਖਬੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਲਖਨਊਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਖਬਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਤੇ ਖਬਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਦਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਪਰਖੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਇਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵਚਨ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਗ ਲਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਜਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ 8 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਿਲਟੌਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਢਿਮਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰਤੀ ਮੇਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਬਸ ਛੱਡੋ ਬੜੇ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾਈ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਕੱਢਿਓ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫੋਨ ਫੜਾਇਓ। जो भी कैसे आए फिर? मैं मेरा मुझे पता कि किस डेट पे आना है। अच्छा, तुम्हारे पास कैसे आए? तो आ गया मुंडी पापा आ गया, मुंडी पापा आ गया। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ अमनदीप सिंह आ गया। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਹਾਂ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਆ ਸਾਮੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫੇਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖੜ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਵੇਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਆਓ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਰੰਧਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਧਰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸੇਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਇਧਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਲਾਲੀਵਾੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਪੀਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਨਾ ਪੀਏ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇੜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਓ ਰਸੀਦਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁਆ ਸੀ ਫੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰਸੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਬਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੂਲ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਜੇ ਨੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਜੇ ਅਮਰਦਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪ ਜੇ ਉਰੇ ਦਲ ਪੰਥ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਲ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੋ ਦਲ ਪੰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਮੰਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜੋ ਆਓ ਜੀ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅੜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਲ ਪੰਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਜੀ ਕਾ ਕੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਆਪਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਿਬੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੋ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਦੋਂ ਲਵਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਮਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜੀ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹ ਬੋਲ ਜਲਦੀ ਸਪਾਈਆਂ ਥੋੜੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਆ ਬਟਵਾਈ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਿੱਚਦੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਯਾਰ ਲੈ ਆਈਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਫੋਨ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਖਸ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ 5 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖੇ ਵਗੈਰਾ ਚੁਕਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਵਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 258 ਬੱਸਾਂ 258 ਬੱਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ 258 ਬੱਸਿਸ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ 53 ਲੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 258 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ 5000 ਵਾਧੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 5000 ਵਾਧਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਕਰੀਬ 1000 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ 15000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਕਰੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਪ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਇਸ ਜੋ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ तमाम ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ राघव चड्ढा ने मुख्यमंत्री चन्नी ते साधे तिखे वार। कोई पिक्चर की शूटिंग होती है तो कहा जाता है लाइट्स कैमरा एक्शन। हमारे चन्नी साहब को लाइट्स भी बहुत पसंद है, कैमरा भी बहुत पसंद है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है। ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर पे लागू होता है लाइट्स कैमरा बट नो एक्शन। किसानों के बीच खेत में पूरे कैमरों की फौज लेकर पहुंच गए, किसानों से जबरदस्ती झप्पी डालकर फोटोएं खिंचवाई, फोटोएं पूरे पंजाब में लगाई, लेकिन एक फूटी कौड़ी बाकी किसानों को छोड़ो। हमारे बलविंदर सिंह खालसा और हरप्रीत सिंह जिसकी फोटो आपने, और उसी तरह
आज एक नए मुख्यमंत्री जो बने, ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर, जिन्हें कैमरे का शौक है, एडवर्टाइजमेंट के वो दीवाने हैं, उन्होंने हमारे 2 किसान जिनके साथ फोटो खिंचवाकर जगह जगह पूरे पंजाब में छपवाई। पिंक सूंडी का, गुलाबी सूंडी का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा बाकी किसानों को तो छोड़ो, उन बेचारे किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला। आज मालवे में खास करके जहां पर इस गुलाबी सूंडी का एपिसेंटर है, मानसा से लेकर मौड़ तक, सरदूलगढ़ से लेकर तलवंडी साबो तक, जहां 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, ज्यादा नरमे के खेत बर्बाद हो गए, उस दौर में चन्नी साहब की सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। फोटोएं खिंचवा के किसान को फोटो शूट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसान की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, हमने पहले भी ये मांग रखी थी कि 75,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से गुलाबी सूंडी से जो नरमे की फसल बर्बाद हुई है, उसका मुआवजा किसान को 75,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए, और उस खेत में काम कर रहे मजदूर को, लैंडलेस लेबरर को, प्रति परिवार को आप 25,000 रुपए का मुआवजा दीजिए। अगर आप पूरी लागत भी जोड़ेंगे खेत की, नरमे की फसल की, तो ठेके की रकम से लेकर सिंचाई बिजाई की रकम तक 50 से 60,000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम लागत होती है, कॉस्ट आती है किसान की। उसके ऊपर कम से कम 10-15,000 रुपए प्रति एकड़ की मुनाफे को जोड़कर कम से कम 75,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मिलना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी मांग करती है। पहले किसानों को हमारे ड्रामेबाज मुख्यमंत्री साहब ये रकम दें, मुआवजा दें, उसके बाद ये फोटो में खिंचवाएं। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे आज चन्नी साहब की खुद की नॉन परफॉर्मेंस, उनके फेलियर्स को एक्सपोज करते हुए ये कहती है कि फोटो खिंचवाने से वोट नहीं मिलते। ये फोटो खिंचवाने से वोट नहीं मिलते चन्नी साहब। वोट मिलेगा अगर मुआवजा दोगे, काम करोगे। बिजली के खंबे पे चढ़ के या किसानों के गले में जबरदस्ती हाथ डालकर उनकी फोटो खिंचवाकर उसे पंजाब में हर होर्डिंग पे लगाकर वोट नहीं मिलते चन्नी साहब, काम करके वोट मिलते हैं। तो फोटो खिंचवाना बंद करो और काम करना शुरू करो। और सबसे पहले इन 2 किसानों को जिनके साथ आपने फोटो खिंचवाई, जिनके साथ आपने जबरदस्ती झप्पी डालकर जगह जगह इनकी फोटो का इस्तेमाल किया, इन लोगों के दुख को प्रकाशित कर कर, इनके दुख का प्रचार कर कर अपने लिए वोट लेने की कोशिश करी। कम से कम इन गरीब किसान को जिनकी फसल गुलाबी सूंडी से बर्बाद हो गई, कम से कम इनको तो मुआवजा दे दो, कम से कम इनकी जेब में तो मुआवजा डालो चन्नी साहब। और ये लाइट्स, कैमरा और नो एक्शन की जो आपकी छवि बनती जा रही है, एक ड्रामेबाज मुख्यमंत्री की जो छवि बनती जा रही है, इससे उभरकर असल काम पे ध्यान दीजिए। नहीं तो जैसे कैप्टन अमरिंदर, जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर का पतन पंजाब की जनता ने किया और उन्हें कुर्सी से हटाया, उसी हिसाब से पंजाब का किसान एकजुट होकर आपको कुर्सी से हटाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो आप पूछ सकते हैं।
केजरीवाल का क्या जा रहा है कि मैं किसानों ਨਾਲ मुलाकात करने जा रहे हैं, फिर कैंसिल क्यों हो गया प्रोग्राम? केजरीवाल साहब का जैसे ही कोई कार्यक्रम बनेगा पंजाब आने का, सबसे पहले मैं आपको सूचना दूंगा। और पंजाब की जनता मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से बेशुमार मोहब्बत करती है, इश्क करती है, और वो चाहती है कि सीएम साहब केजरीवाल साहब लगातार पंजाब के लोगों के बीच आते रहें, और बहुत जल्द सीएम साहब का अगला दौरा होगा। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 7.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ तमाम ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਜਾ ਸਾਲੇ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਈਦਰ ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡਰੱਗਸ, ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਵਾਗਤਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਗ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇੱਕ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਅਦੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ 9.5 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਆਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਵਾਂਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਸ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 258 ਬੱਸਾਂ 258 ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25% ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਆંકੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। कैसे सेव लिया जाए, चाहे जो कुछ भी हो, आम लोग मरे ये बचे कोई परवाह नहीं। सारे जो उनको भाषण आप पेश किए हैं, तकरीर जो पेश किए हैं, आप जरा गौर से देखें, ये निराश शून्य और सेव लेने की एक कवायद के अलावा और कुछ नहीं था। नंबर 1, 100 करोड़ टीकीकरण। मोदी जी ढिढूरा पीट रहे हैं। डबल डोज कितने लोगों को लगे हैं बताइए। और मोदी ये भी बताइए कि डबल डोज नहीं लगने से क्या वो सुरक्षित होगी। आज दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां डबल डोज तो छोड़िए, अभी बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया, मतलब तीसरा डोज लगाना शुरू कर दिया। और आप एक डोज लगाने के, एक डोज टीके देने के बाद आप बाजार गर्म कर रहे हैं, आप ढिढोरा पीटना शुरू कर दिए हैं, देशवासियों को सम्मान करना शुरू कर दिए हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। लगता है कि आप कहीं कोई नया चीज आप लाए हैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए। आपने कभी ये स्वीकारा कि आपकी गलती से, आपकी नाकामियों से हिंदुस्तान में वो विभत्स नजारा हम देखे हैं, जहां अधजली शवों को
पानी में बहा दिया जा रहे थे, जहां नदी के किनारे हजारों तादाद के लोगों को दफन किया जा रहे थे। ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन नहीं मिलने से लोगों को तरपराते हुए मौत की नजारा हिंदुस्तान के लोग नहीं देखे हैं। कम से कम ये तो स्वीकारते। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 4.5 लोगों की मौत हो चुकी है कोविड संक्रमण के चलते। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 से 40 लाख लोगों को मौत हुई है कोविड संक्रमण के चलते। आप इस पे एक जांच कमेटी तो कम से कम बनाइए, पता कर लीजिए कि किसका गलती से, किसका नाकामी से ये हुए थे। आप कम से कम इसके लिए दुख जताते तो अच्छा लगता। एक प्रधानमंत्री होने के नाते ये आपके लिए ये सही भी होता कि मैं गलती किए, नाकामियों को आप लोग देखे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर ये कहते तो आपको नियत के ऊपर किसी का कोई सवाल नहीं खड़ा होते, लेकिन आपको नियत ठीक नहीं है मोदी जी, इसलिए लोगों को अब सही नहीं बता पा रहे हो। आपने कहा था, आपकी सरकार ने कही थी कि दिसंबर की अंत तक 216 करोड़ टीकाकरण हो जाएगी। आप अभी दिसंबर आने में और ज़्यादा दिन नहीं है, अक्टूबर चल रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक दिसंबर महीना आ जाएगी। तो ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੀਬੀਐਸਈ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਬੀਐਸਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਤੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਬਾਇਸ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਕਾਮੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਏ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਲਾਅਸ ਤੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਾਅਸ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਫਾਰਮ ਲਾਅਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ 800 ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਆਂ? 800 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਲਿਆਓ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗੇ ਐ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਨਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਏ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪਿੰਕ ਵਰਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਫ ਆ ਮਾਫ ਆ ਮਾਫ ਆ ਮਾਫ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀਡ ਸਕੈਮ, ਜਾਲੀ ਸੀਡ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। CSF ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ CRPF ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ, ਆਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲੋ। ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਸਮ ਦੇ ਕੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਕੋਈ ਐ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚੌਥਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, 4 ਫਰੰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਬਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ SHO ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰਨੇਜ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।